الصلاة خير من النوم۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ریحانہ اور رضوان کا ایک ایسا سچا واقعہ بتانے والے ہیں جس کو سن کر یقیناً آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے اور آپ سوچنے پر مجبور ہو جاؤ گے۔ اس لیے آپ آج کی اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں گا، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا بالکل مت بھولیے گا تاکہ دوسرے لوگوں تک بھی یہ ویڈیو پہنچ سکے۔ تو آئیے دوستو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، احمد آباد میں ہمارے ایک دوست رہتے ہیں، ان کا نام ہے عبداللہ۔ انہوں نے ہمیں اپنا ایک سچا واقعہ بتایا ہے جسے سننے کے بعد ہمیں لگا کہ یہ واقعہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کرنا چاہیے، اس لیے آج کا ویڈیو خاص آپ کے لیے بنایا جا رہا ہے۔ عبداللہ بھائی کہتے ہیں کہ یہ بات 2021 کی ہے۔ شام کا وقت تھا، اچانک سے میرے موبائل کی گھنٹی بجی۔ میں نے فون اٹھایا۔ ایک صاحب نے سلام کے بعد پوچھا کہ عبداللہ صاحب، کیا آپ رشتہ کراتے ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں۔ یہ سن کر انہوں نے کہا میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا کس سلسلے میں؟ انہوں نے کہا کہ بہن کے رشتے کے سلسلے میں آپ کی مدد چاہیے۔ 3 سال ہو گئے ہیں پر کوئی رشتہ نہیں مل پا رہا ہے۔ میں نے ان سے ساری تفصیل مانگی تو انہوں نے مجھے واٹس ایپ کر دی۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے مجھ سے ملنے کی بھی خواہش ظاہر کی۔ پوری بات جاننے کے بعد پتا چلا کہ بھائی کرانہ کی دکان چلاتا ہے اور میرے گھر کے نزدیک میں ہی رہتا ہے، اس لیے میں ان کے کہنے پر اگلے دن ان سے ملاقات کے لیے چلا گیا۔ بہن کے مطابق پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ پچھلے 4 سال پہلے ایک حادثے میں میرے بہنوں کی موت ہو گئی ہے۔ ان کے 3 بچے ہیں اور ستم یہ ہے کہ ان میں سے ایک مزدور بھی ہے، یعنی کہ وکلانگ ہے۔ یہ سن کر میں نے کہا کہ ہندوستان اور پاکستان میں دوسروں کے بچوں کو کوئی نہیں پالتا ہے، اور یہ سن کر ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگے پروفیسر صاحب، 4 سال سے وہ میرے ساتھ رہے ہیں مگر میری بیوی نے ان کا جینا حرام کر رکھا ہے۔ ایک عورت ہی دوسری عورت کی دشمن ہوتی ہے۔ آپ کسی بھی طرح سے میری بہن کا رشتہ کرا دیجئے، میں آپ کا زندگی بھر احسان مند رہوں گا۔ اس نے ہاتھ جوڑتے ہوئے مجھ سے کہا۔ تب حالات مکمل سمجھ چکا تھا، لیکن مسئلہ بچوں کا تھا اور ساتھ میں ایک معذور بچی بھی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس شادی کو ہاں کون کرے گا۔ پھر میں اس بھائی کو رشتہ کرانے کی تسلی دے کر وہاں سے چلا آیا، اور اس کے بعد میں نے کافی سارے لوگوں سے بات کی، پر میں جس سے بھی بات کرتا ہاں تو کرتا، پر جب بچوں کی بات آتی تو منع کرتے تھا۔ جب بات نہیں بنی تو میں نے تنگ آ کر پہلی موجودگی میں دوسری شادی کرنے والوں سے بات کرنی شروع کر دی، تو اندازہ ہوا کہ ان کو صرف جسم کی ضرورت ہے، اور یہ تھے بات بچوں کی پرورش کی تھی۔ جو بھی سنتا کہتا بھائی بچے نہیں چاہیے، مجھے سنت پوری کرنی ہے، بچے نہیں پالنے ہیں، بھلا دوسروں کی اولاد کو میں کیوں پالوں؟ خیر ایسے ہی 2 مہینے ہو گئے، کہیں پر بھی کوئی بات نہیں بنی۔ وہیں پر میرا ایک دوست رہتا تھا جو ہول سیل کا کام کرتا تھا۔ وہ کافی مالدار بھی تھا اور کافی اچھا انسان بھی تھا۔ ایک دن میں اس کی دکان میں بیٹھا تھا، مجھے خیال آیا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ رضوان بھائی، تم دوسری شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ یہ سن کر وہ میری طرف دیکھنے لگا اور میں نے کہا کہ کیا ہوا؟ تو جواب ملا کہ عبداللہ بھائی، نشہ تو نہیں کرنے لگے ہیں؟ کیوں مجھے مروانے پر تلے ہوئے ہو؟ میں نے کہا بھائی یہ سنت ہے، ماشاءاللہ آپ اچھا کماتے بھی ہو، اللہ نے آپ کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے، آپ کو ضرور دوسری شادی کر لینی چاہیے اور کسی کا سہارا بننا چاہیے۔ مگر اس کی طرف سے بھی مایوسی ملی۔ خیر اس کے کچھ دنوں کے بعد رضوان بھائی سے میری پھر ملاقات ہوئی تو میں نے دیکھا کہ رضوان کہیں مایوس لگ رہا تھا۔ میں نے پوچھا کیا بات ہے رضوان، کوئی پریشانی ہے کیا؟ بڑے مایوس لگ رہے ہو۔ یہ سن کر کہنے لگا یار دکان میں
चोरी हो गई है, हालात ज़्यादा ख़राब हो गए हैं, मेरी बीवी झगड़ा करके अपने मायके चली गई है और लगातार तलाक लेने की मांग कर रही है और मेरे बच्चे भी नहीं हैं। मैंने बहुत अफसोस किया और उसको तसल्ली दी और साथ में ही उसे कहने लगा कि देख रिजवान, इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि दूसरी शादी कर लो। आज अगर दूसरी बीवी होती तो पहली वाली भी छोड़कर नहीं जाती। अगर तुझे मेरी बात पर यकीन नहीं है, तुम दूसरी शादी करके यतीम बच्चों के सर पर हाथ रख कर देखो, अल्लाह तुम्हारी कैसे हर काम में मदद करता है। तुम्हारी पहली बीवी भी घर आ जाएगी और तुम्हारे घर की खुशहाली भी वापस आ जाएगी। ये सुनकर रिजवान भाई मुझे देखकर कुछ सोचने लगे मुझे कि कितने बच्चे हैं। मैंने कहा 2 हैं, एक बेटा और एक बेटी, और मैं उस माजूर बच्चे का जिक्र करना भूल गया था। उसने कहा ठीक है, आप बात करो, मैं मंजूर हूँ। अल्लाह को जो बेहतर लगेगा वो सही होगा। मैंने लड़के के भाई को फोन किया और दुकान पर बुला लिया। दोनों की मुलाकात कराए। कारोबार देखकर भाई ने भी हामी भर दी और उसके बाद इन दोनों का निकाह अर्ज एकेडमी के प्रोफेसर ने पढ़ाया और रिहाना अपने बच्चों को लेकर रिजवान की जिंदगी में खुशहाल झोंके की तरह शामिल हो गई। उसके बाद रिजवान भाई का एक मकान था जो किराए पर दिया हुआ था, उसने उसको खाली करा दिया और रिहाना और बच्चों को उसमें शिफ्ट करा दिया। जब इस बारे में रिजवान की पहली बीवी को पता चला तो वो आंधी की तरह लौट आई और घर खाली देखकर रिजवान को फोन करके घर बुलाया। उसके बाद दोनों में काफी नोक झोंक भी हुई तो रिजवान कहने लगा अगर तुम मेरे साथ नहीं रहना है तो बेशक मत रहो, तलाक लेना है तो बेशक ले लो, और अगर इस घर में रहना है तो इज्जत से रहो जैसे पहले रहती थी, लेकिन ये मत कहना कि रिहानों को छोड़ दो, ये मुमकिन नहीं है। अब उसने देखा कि तीर कमान से बाहर निकल गया है तो वो खामोश हो गई और चुपचाप घर में रहने लगी। अब रिजवान की जिंदगी में खुशियां आ गई थी। रिहाना ने उसकी जिंदगी में रंग भर दिए थे। अब उसके बच्चे अच्छे स्कूल में जाने लगे थे, लेकिन रिजवान अब भी रिहाना की आंखों में उदासी और मायूसी देख रहा था। उसको शक हो गया था कोई बात तो जरूर है जो उसे रिहाना छुपा रही है। एक दिन रिजवान मुझसे मिलने आया तो उसने रिहाना की उदासी को बताया तो मैंने कहा वो कैसे ना उदास होगी, उसकी एक बच्ची अभी भी उससे दूर है। ये सुनकर रिजवान बोला कि कैसी बच्ची, और मेरी तरफ देखने लगा। मैंने उसको सारी बात बता दी और अपना सर झुकाकर उस माजूर बच्ची के बारे में सब कुछ बता दिया। उस शाम रिजवान अपनी बीवी से कहने लगा कि रिहाना तैयार हो जाओ और बच्चों को भी तैयार कर लो, आपके भाई के घर जाना है, कोई जरूरी काम है। ये सुनकर बीवी का दिल धड़क गया। उसने पूछा क्या बात है? रिजवान ने कहा जितना बोला उतना करो। कुछ देर बाद वो अपने भाई के घर थी। रिजवान ने रिहाना से कहा वो माजूर बच्चे कहाँ है? ये सुनकर रिहाना डर गई कि शायद कुछ गलत होने वाला है। रिहाना ने एक कमरे की तरफ इशारा कर दिया। रिजवान ने देखा एक कमजोर सी दुबली पतली लड़की एक कोने में बीमारी की हालत में पड़ी है। रिजवान बच्चे की तरफ इशारा करते हुए बोला रिहाना बच्चे के कपड़े बदलो, ये भी हमारे साथ रहेगी। जब रिहाना ने यह सुना तो वो रिजवान के कदमों में गिर गई। भाई ने रिजवान को गले से लगा लिया और उसके बाद वो भी घर आ गए। अब वो बच्चे रिजवान, रिहाना और उसकी पहली बीवी की जान बने हैं। रिजवान दिन चौगनी और रात दुगनी तरक्की कर रहा है। उसके बाद एक दिन रिजवान और रिहाना ने मेरी दावत की और रिहाना भाभी हाथ जोड़कर कहने लगी भाई साहब आप अपनी जिंदगी में कभी रिश्ते करना मत छोड़ना। अगर अब तक मेरी रिजवान से शादी न होती तो मैं अब तक बच्चों का कत्ल कर देती और खुद में आत्महत्या कर चुकी होती। भाई साहब लोगों को बताओ दूसरी शादी नेमत है जो खुशहाली देती है। मेरी जैसी लाखों लड़कियां हैं जो दुखों भरी जिंदगी गुजार रही हैं, उनको भी खुशियां देनी है। इसलिए आप लोगों को इस बारे में खूब बताओ ताकि ये नेमत समाज में आम हो जाए। प्यारे दोस्तों हम आपको बता दें कि ये किस्सा कहानी कोई मन घड़त कहानी नहीं है, बल्कि ये एक सच्चा वाकया है। याद रखें दूसरी शादी नेमत है, खास करके ऐसी दूसरी औरत के साथ शादी जिसके बच्चे हों। जिंदगी में हकीकी
खुशियां बिखेर देती है। मगर अफसोस, लोग दूसरी शादी तो करना चाहते हैं मगर उनके बच्चे नहीं चाहते। ऐसे लोग दूसरी शादी के मजे तो लेना चाहते हैं मगर किसी यतीम के सर पर हाथ रखना नहीं चाहते हैं। इसलिए दूसरी शादी भी करो तो बच्चों वाली औरत से करो और बेसहारा बच्चों का बाप का सहारा दो। ये मत कहो कि मैं किसी के बच्चे नहीं पाल सकता। क्या तुम पालते हो किसी के बच्चों को? अरे पालने वाली जात तो अल्लाह की जात है। अल्लाह से डरो, डरो उस वक्त से जब अल्लाह ताला खुद दिखाए कि देखो कौन पालता है, तुम या मैं। इसे पहले ही समझ जाओ। प्यारे दोस्तों, अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक हम सबको इन तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक दे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन।